Hi everyone, good morning to one and all. This is Vash, Assistant Professor in Mechanical Engineering. Today we will discussing the topic is isentropic process or adiabatic process. Isentropic process, another name is adiabatic process. This is Unit 3, Lecture 9, second year 4th sem diploma. This is the syllabus of the today class. Unit 3 name is thermodynamics properties of steam. దీంట్లో ఐసోథర్మల్ ఐసెంట్రోపిక్ ప్రాసెస్ అనేది మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, వాట్ ఈజ్ ఐసెంట్రోపిక్ ప్రాసెస్? వాట్ ఈస్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ ద what is the definition of the isentropic process? During an adiabatic process, no heat transfer takes place, but work is done due to the expense of the internal energy. So there is no heat transfer, entropy remains constant. Therefore, adiabatic process is sometimes referred as isentropic process and represented by a vertical line and HS and TS diagrams. Adiabatic expansion for the internal conditions wet, dry, saturated and superheated. అంటే అడియాబాటిక్ ప్రాసెస్ అంటే ఏంటంటే, ఇన్ దిస్ ప్రీవీ డయాగ్రామ్లో చూసుకున్నట్లయితే మనం ఏం చేస్తున్నామంటే, ద ప్రెజర్ విల్ బి రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్ అండ్ వెలాసిటీ విల్ బి ఇంక్రీజెస్ ఆర్ డిక్రీజెస్ అని చెప్పుకున్నాం దేంట్లో, అడియాబాటిక్ ప్రాసెస్లో. ఇది టిఎస్ డయాగ్రామ్ మనం చూసుకున్నట్లయితే, అట్ స్టేజ్ 1 ద టెంపరేచర్ విల్ బి రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్ అండ్ ఎంథాల్పీ విల్ బి ద టెంపరేచర్ విల్ బి increases and enthalpy will be remains constant in this TS diagram. In second stage, the temperature will be decreased, the temperature will be increased, and also enthalpy will be remains constant in this second stage. అదే మనం చెప్తుంది, అడియాబాటిక్ ప్రాసెస్లో హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ టేక్స్ ప్లేస్ but work done is due to the expansion of internal energy. As there is no heat transfer, entropy remains constant. Entropy will be constant. Therefore, adiabatic process is sometimes referred as isentropic process. Adiabatic process sometimes referred as isentropic process and represented by a vertical line. This is the vertical lines. The vertical line is represented as HS and TS diagrams. Adiabatic process of internal condition wet, dry, saturated and supersaturated lines. These lines are represented as wet, saturated and dry saturated and superheated lines. This is the PV diagram, TS diagram and HS diagrams of the adiabatic or isentropic process. In this PV diagram, the pressure will be remains constant, the velocity will be increases or decreases to change the property. And TS diagram, there the temperatures will be increased and enthalpy will be remains constant at stage 1, and also temperature will be increases at stage 2. The enthalpy will be same as condition 2. అదే కనుక ఇక్కడ మనం రిప్రజెంట్ చేసిన డయాగ్రామ్లో. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ x1 to the final pressure P2. x1 is a dryness fraction. And P2 is a pressure. For initial process,
enthalpy before expansion equals to enthalpy after expansion. This is the formula of the adiabatic process. This is most important formula of the adiabatic process. SF1 equals to X1 into HFG1 by TG1 equals to SF2 plus X2 HFG2 by TG2. This is a formula of the adiabatic process, where SF1 plus X1 HFG1 by Tj1. This is represented as T superheated. This is the represented as T superheated. అదే మన కండిషన్ రాసుకుంది, ఎందుకంటే ఇఫ్ ద స్ట్రీమ్ ఈజ్ ఇనిషియల్లీ సూపర్ హీటెడ్ కాబట్టి ఇఫ్ ద స్ట్రీమ్ ఈజ్ ఇనిషియల్లీ సూపర్ హీటెడ్ కాబట్టి మనం ఏమనుకున్నాం, SF1 ప్లస్ X1 ఇంటూ HFG బై TG1 ఏమనుకుంటున్నామంటే టీ సూపర్ హీటెడ్ 1 అని అంటున్నాం. ఏమంటున్నాం, టీ సూపర్ హీటెడ్ 1, వేర్ టీ సూపర్ హీటెడ్ 1 ఈక్వల్స్ టు ఏమవుతుంది, SF2 ప్లస్ X2 ఇంటూ HFG2 బై TG2. అదే కదా మనం ఇక్కడికి వచ్చింది. మనం ఏమనుకున్నామంటే ఇనిషియల్లీ సూపర్ హీటెడ్ స్ట్రీమ్ అనేది ఇనిషియల్గా సూపర్ హీటెడ్ ఉంది కాబట్టి దీన్ని ఏమనుకుంటున్నామంటే టీ సూపర్ హీటెడ్ అనుకుంటున్నాం. ఇంతవాటికి మనం ఏమనుకుంటున్నాం, టీ సూపర్ హీటెడ్ అనుకుంటున్నాం. వేర్ టీ సూపర్ హీటెడ్ ఈక్వల్స్ టు రిమైన్స్ ఏమైంది, ఎంథాల్పీ ఆఫ్టర్ ఎక్స్పాన్షన్ అంటే ఏం మిగిలింది, SF2 ప్లస్ X2 ఇంటూ HFG2 బై TG2 మిగిలింది. ఇక్కడ ఇదేగా మనం మిగిలింది. ఫ్రమ్ ద అబోవ్ ఈక్వేషన్ X2 కెన్ బి క్యాలిక్యులేటెడ్. ఇక్కడ మనం ఏమంటే మనకి ప్రాబ్లమ్స్ చూసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ ఎస్ సూపర్ హీటెడ్ వాల్యూ ఉంటుంది, నెక్స్ట్ SF2 వాల్యూ ఉంటుంది, నెక్స్ట్ HFG2 వాల్యూ ఉంటుంది, నెక్స్ట్ TG2 వాల్యూ ఉంటుంది. కానీ మనం ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే X2 విల్ బి ఫైండ్ అవుట్ ఇన్ దిస్ ప్రాబ్లమ్స్. అదే కదా మనం ఇక్కడ X2 అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలని చెప్పుకుంటున్నాం. ఫ్రమ్ ద అబోవ్ ఈక్వేషన్ X2 కెన్ బి క్యాలిక్యులేటెడ్ అనుకున్నాం కదా. వేర్ మనం ఇంకా ఏం కనుక్కోవాలంటే వేర్ U1 ఈక్వల్స్ టు ఎంత, నెక్స్ట్ U2 ఈక్వల్స్ టు ఎంత అని ఇనిషియల్ కండిషన్స్. వేర్ U1 ఈక్వల్స్ టు ఎంత, U2 ఈక్వల్స్ టు ఎంత అని. U2కి ఫార్ములా ఏంటంటే మనకి అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాం, వేర్ H1 మైనస్ P1 V1. దిస్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఆఫ్ ద ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ U1. And internal energy U2 equals to formula ఏంటి, H2 minus P2 into V2. This is the formulas of U1 and U2. From energy equation into the energy equation Q equals to formula is W into U2 minus U1. This is the formula of the energy equation, where Q equals to W plus U2 minus U1. W means work done. W means work done in this adiabatic process where Q equals to 0. In this adiabatic process where Q equals to 0, వేర్ అప్పుడేమవుతుంది మనకి ఇక్కడ దీంట్లో ఈ వాల్యూస్ అన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం, Q వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. 0 ఈక్వల్స్ టు W ప్లస్ U2 మైనస్ U1 అనేది వస్తుంది. 0 ఈక్వల్స్ టు W ప్లస్ U2 మైనస్ U1 అనేది మనకి వచ్చింది. హెన్స్ వర్క్ డన్ డ్యూరింగ్ ద అడియాబాటిక్ ప్రాసెస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఇన్ చేంజ్ ఇన్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ. అదేగా మనకి వర్క్ డన్ అనేది అడియాబాటిక్ ప్రాసెస్లో ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ద చేంజ్ ఇన్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ U1 మైనస్ U2 అని చెప్పుకుంటున్నాం. ఇక్కడ కానీ చూసుకున్నట్లయితే మనం 0 ఈక్వల్స్ టు W ఇంటూ U2 మైనస్ U1 అనుకున్నాం. ఇప్పుడు మనకి ఈ W వాల్యూ బయటకు వస్తే ఏమవుతుంది, W ఈక్వల్స్ టు U2 మైనస్ U1, వేర్ వర్క్ డన్ ఈక్వల్స్ టు చేంజ్ ఇన్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ U2 మైనస్ U1. అదే కదా మనకు వచ్చింది. ఇక్కడ ఏమనుకుంటున్నా అడియాబాటిక్ ప్రాసెస్లో వర్క్ డన్ డ్యూరింగ్ విత్ అడియాబాటిక్ ప్రాసెస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ద చేంజ్ ఇన్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ. అదే మనం ఇక్కడ W ఈక్వల్స్ టు U2 మైనస్ U1 రాసుకున్నాం. Next, an adiabatic process can be expanded as
An adiabatic process is expanded as where PV power n equals to constant. Where PV power n equals to constant. Where n value is 1.12. And when value is 1.1, this is the constant value of the n, number of revolutions or number of times, such that the index n will be safety the condition where q equals to 0, where q equals to 0. ఎందుకంటే hence the equation between the two states can be written as, hence the equation will be two states can be written as PV పవర్ n ని మనం at condition 1 at condition 2 రాసుకుంటే P1 V1 హోల్ పవర్ n ఈక్వల్స్ టు P2 V2 హోల్ పవర్ n అని రాసుకోవచ్చా లేదా? ఇలా రాసుకున్నప్పుడు రాసుకోవచ్చు. where also work done W equals to work done W equals to P1 V1 whole power n minus P2 V2 whole power n by n minus 1. This is the number of revolutions per revolutions per the system. Where n equals to మనం ఏం చెప్పుకున్నాం, where n equals to 1.13 for వెట్ స్ట్రీమ్. వెట్ స్ట్రీమ్లో మనకి n వాల్యూ ఎంత, నెక్స్ట్ సూపర్ హీటెడ్ స్ట్రీమ్లో మనకి n వాల్యూ ఎంత అంటే where n equals to 1.13 for wet stream and n equals to 1.3 for superheated stream. For Dr. Jenner has suggested for the following equation n. The following equation n equals to 1.035 plus 0.1 x. మనకి x వాల్యూ ఎలా మనకి సజెస్ట్ చేశారంటే జెన్నీ అనే అతను వేర్ n ఈక్వల్స్ టు 1.035 టు 0.1 x అని మనకి రిప్రజెంట్ చేశారు. where x is the initial dryness fraction of stream, where x is the initial dryness fraction of the stream. For wet stream where x value is 1 and also where n equals to 1.135 for the dryness stream. This is a adiabatic or isothermal process. Next we will discussing the problems and adiabatic process. This is a simple problems on adiabatic process. మనకు కానీ చూసుకున్నట్లయితే స్ట్రీమ్ టేబుల్ బుక్ మనం ఎలా యూస్ చేయాలి అనేది మనకి తెలిసినట్లయితే ఇక్కడ మనకి ఏమవుతుందంటే ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని ఈజీగా మనం చేయడానికి మనకి ఈజీగా ఉంటాయి ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి. ఫస్ట్ ప్రాబ్లం చూద్దాం ఏమి ఇచ్చారు. ఒకసారి ప్రాబ్లమ్ని 2 times బాగా చదువుకుందాం. 1 kg of dry stream at 8 bar expands initial isentropically to 1.2 bar. Find the using the stream taken only the final quality of stream. This is the problem. ఏమన్నారు ప్రాబ్లంలో 1 kg of dry stream at 8 bar. 1 kg of dry stream at 8 bar where mass is given that 1 kg and also pressure is given at P1 equals to 8 bar and expands isentropically to 1.2 bar. This is the initial pressure and this is the final pressure. Initial pressure equals to 8 bar. Next, final pressure equals to 1.2 bar. These are the pressures are given in this problem. Find using the stream table only the final quality of the stream. ఏం కనుక్కోమంటున్నారు మనకి ఫైనల్ క్వాలిటీ ఆఫ్ ద ఆ స్ట్రీమ్లో మనకి లాస్ట్ ప్రాసెస్కి వచ్చేసరికి దాని యొక్క క్వాలిటీ అనేది ఎలా ఉంది అనేది మనకి ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నారు. మనకి ఇనిషియల్ ప్రెజర్ ఇచ్చారు, ఫైనల్ ప్రెజర్ ఇచ్చారు. ఎంత ఇచ్చారు? ఇనిషియల్ ప్రెజర్ P1 ఈక్వల్స్ టు 8 బార్ అండ్ ఫైనల్ ప్రెజర్ P2 ఈక్వల్స్ టు 1.2 బార్ అని ఇచ్చారు. ఫ్రమ్ స్ట్రీమ్ టేబుల్ బుక్ నుంచి కానీ మనం తీసుకున్నట్లయితే ప్రెజర్ P1 ఈక్వల్స్ టు
8 బార్. ప్రెజర్ P1 ఈక్వల్స్ టు 8 బార్. ఇనిషియల్ ప్రెజరే కదా మనకి P1 అనేది. ఇనిషియల్ ప్రెజర్ P1 ఈక్వల్స్ టు 8 బార్ దగ్గర మనం ఏమేమి వాల్యూస్ తీసుకోవాలంటే హెచ్జి వాల్యూ, హెచ్జి నెక్స్ట్ హెచ్ఎఫ్, నెక్స్ట్ ఎస్ఎఫ్, ఎస్జి అండ్ టీజీ వాల్యూస్. ఈ వాల్యూస్ మొత్తం మనం ఎక్కడి నుంచి తీసుకోవాలంటే ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఈ మొత్తం వాల్యూస్ ఎక్కడి నుంచి తీసుకోవాలంటే బై యూజింగ్ స్ట్రీమ్ టేబుల్ బుక్. ఈ వాల్యూస్ అనేవి మనకి స్ట్రీమ్ టేబుల్ బుక్స్లో ఉంటాయి. ఈ వాల్యూస్ అనేది ఎక్కడి నుంచి మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ P2 కూడా సేమ్. P2 ఈక్వల్స్ ఎంత ఇచ్చారు మనకి, ఫైనల్ ప్రెజర్ ఈక్వల్స్ టు 1.2 బార్ ఇచ్చారు. వేర్ ఆ 1.2 బార్ దగ్గర మనకి హెచ్ఎఫ్ వాల్యూ ఎంత, నెక్స్ట్ హెచ్ఎఫ్జి వాల్యూ ఎంత, నెక్స్ట్ ఎస్జి వాల్యూ ఎంత, నెక్స్ట్ హెచ్జి వాల్యూ ఎంత, టీజీ వాల్యూ ఎంత అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఫ్రమ్ స్ట్రీమ్ టేబుల్ బుక్ నుంచి తీసుకున్నట్లయితే మనకు ఏమవుతుంది, వేర్ P1 ఈక్వల్స్ టు 8 బార్. P1 ఈక్వల్స్ టు ఇది ఫస్ట్ ప్రెజర్. P1 ఈక్వల్స్ టు 8 బార్. 8 బార్ దగ్గర మనకి స్ట్రీమ్ టేబుల్ బుక్లో కానీ చూసుకున్నట్లయితే మనకి ప్రెజర్ P ఈక్వల్స్ టు 8 బార్ దగ్గర హెచ్ఎఫ్ వాల్యూ ఎంత, నెక్స్ట్ హెచ్ఎఫ్జి వాల్యూ ఎంత, ఎస్ఎఫ్ వాల్యూ ఎంత, ఎస్జి వాల్యూ ఎంత, హెచ్ఎఫ్జి వాల్యూ ఎంత, టీజీ వాల్యూ ఎంత అనేది మనం ఎంత అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. అట్ మనం స్ట్రీమ్ టేబుల్ బుక్లో తీసుకున్నట్లయితే స్ట్రీమ్ టేబుల్ బుక్లో మనకి హెచ్జి వాల్యూ ఎంత అంటే ప్రెజర్ 8 బార్ దగ్గర మనకి హెచ్ఎఫ్ వాల్యూ ఎంత అంటే 720.9 కిలో జౌల్ పర్ కేజీ. P1 వేర్ P1 ఈక్వల్స్ టు 8 బార్ ఇచ్చారు, ప్రెజర్ అనేది 8 బార్ ఇచ్చారు. ఈ 8 బార్ దగ్గర మనకి హెచ్ఎఫ్ వాల్యూ ఎంత అంటే 720.9 కిలో జౌల్ పర్ కేజీ. నెక్స్ట్ హెచ్ఎఫ్జి వాల్యూ ఎంత, 2046.5 కిలో జౌల్ పర్ కేజీ. నెక్స్ట్ ఎస్ఎఫ్ వాల్యూ ఎంత, 2.046. ఎస్ఎఫ్ ఈక్వల్స్ టు 2.046 కిలో జౌల్ పర్ కేజీ. నెక్స్ట్ ఎస్జి వాల్యూ ఎంత, ఎస్జి ఈక్వల్స్ టు 4.614 కిలో జౌల్ పర్ కేజీ. ఎస్జి ఈక్వల్స్ టు 4.614 కిలో జౌల్ పర్ కేజీ. వేరే హెచ్జి వాల్యూ ఎంత, 2767.5. హెచ్జి ఈక్వల్స్ టు 2767.5 కిలో జౌల్ పర్ కేజీ. టీజీ వచ్చేసి 170.4 degrees centigrade. This is the values of the pressure P1 ఈక్వల్స్ టు 8 బార్ దగ్గర ఈ వాల్యూస్ అనేది మనకి వస్తాయి. అలానే ప్రెజర్ P2 ఈక్వల్స్ టు 1.2 బార్ దగ్గర మనకి హెచ్జి వాల్యూస్ ఎంత, హెచ్ఎఫ్ వాల్యూ ఎంత, నెక్స్ట్ ఎస్ఎఫ్ వాల్యూ, ఎస్జి వాల్యూ ఎంత, నెక్స్ట్ హెచ్జి టీజీ వాల్యూస్ ఎంత అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఫైండ్ అవుట్ చేసినట్టయితే మనకి ఈ వాల్యూస్ అనేది చూడండి, ఈ వాల్యూస్ అనేవి మనం ఈ వాల్యూస్ అనేవి మనకి స్ట్రీమ్ టేబుల్ బుక్లో ఉంటాయి కాబట్టి మనం ఇక్కడ రాసేసుకున్నాం. ఎంట్రోపీ బిఫోర్ ఎక్స్పాన్షన్ ఈక్వల్స్ టు ఎంట్రోపీ రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్. అదేగా మనం అంటుంది ఎంట్రోపీ బిఫోర్ ఎక్స్పాన్షన్ ఈక్వల్స్ టు ఎంట్రోపీ ఆఫ్టర్ expansion. Entropy before expansion means formula is SF1 plus X1 into HFG1 by TG1. This is the formula of the entropy before expansion. And also entropy after expansion, SF2 equals to SF2 plus X2 into HFG2 by TG2. This is the formula of the expansion after entropy after expansion. This is the formula of before expansion and after expansion. Before expansion, SF1 plus X1 into HFG1 by TG1 equals to entropy after expansion equals to HF2 plus X2 into HFG2 by TG2. దీన్ని ఏమనుకుంటున్నాం, వేర్ బిఫోర్ ఎక్స్పాన్షన్ని ఎంట్రోపీ బిఫోర్ ఎక్స్పాన్షన్ ఏమనుకుంటున్నాం అంటే SG1 అనుకుంటున్నాం, SG1 అని అనుకుంటున్నాం. ఇంకోటి అదేగా మనకి ఇక్కడ చూడండి, SG1 ఈక్వల్స్ టు SF2 ప్లస్ X2 ఇంటూ HFG2 బై TG2 అనేది మనకి ఇక్కడ మిగిలిపోయింది. అదే ఇక్కడ మిగిలిపోయింది మనకి వేర్ SG1 ఈక్వల్స్ టు వాల్యూ ఎంత మనకి అట్ ఫస్ట్ కండిషన్లో చూడండి, SG1 వాల్యూ వచ్చేసి
614 అయినా 4.614 ఈక్వల్స్ టు SF2. SF అంటే సెకండ్ ప్రెజర్లో SF2 వాల్యూ ఎంత 1.361 ప్లస్ X2 అంటే డ్రైనేజ్ ఫ్రాక్షన్. X2 ఏది మన డ్రైనేజ్ ఫ్రాక్షన్ కదా, ఇక్కడ మనకి X2 అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. నెక్స్ట్ HEFG2 దిస్ ఈజ్ ద HEFG వాల్యూ ఎట్ ఫైనల్ ప్రెజర్ దగ్గర తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి HFG2 equals to 2244.1 kilojoule per kg. This is the HFG2 value by TG2. TG2 means where TG2 equals to 104.8 degrees centigrade. అదే మన ఇక్కడ వాల్యూస్ అన్నీ వచ్చాయా? వాల్యూస్ అన్నీ వచ్చాయి మనకి. ఇక్కడ ఏం కనుక్కోవాలి, మనకి X2 మాత్రం కనుక్కోవాలి. ఇక్కడ X2 అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. వేర్ SG1 అంటే 6.6 ఈక్వల్స్ టు SF2 అంటే 1.361 ప్లస్ X2 ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. HFG అంటే 2244.1, TG2 వచ్చేసి 377.8. ఇప్పుడు మనం చేసినట్లయితే మనకి X2 అనేది బయట తీసుకుని వద్దాం. ఇక్కడ X2 అనేది బయట తీసుకుని వస్తే 2244.1 బై 377.8 వాల్యూ చేసే ఎంత వస్తుందంటే 5.9399. ఇది మన X2 వాల్యూ మనకి బయట తీసుకుని వద్దాం. X2 వాల్యూ అనేది బయట తీసుకుని వస్తే ఏమవుతుంది 6.6 ప్లస్ ఈక్వల్స్ యువతలు ఉంది, ఇటు వస్తే ఏమవుతుంది మైనస్ అవుతుంది కదా. 6.6 మైనస్ 1.361 బై 5.9399. దిస్ ఇస్ ద X2 వాల్యూ. X2 వాల్యూ ఎంత వస్తుంది, ఈ వాల్యూ మొత్తం చేస్తే మనకి 0.892 అనే వాల్యూ వస్తుంది. 0.892 వేర్ X2 ఈక్వల్స్ టు 0.892 వచ్చింది. అలానే నెక్స్ట్ కానీ చూసుకున్నట్లయితే ఆల్టర్నేట్ సొల్యూషన్, వేర్ ఆల్టర్నేట్ సొల్యూషన్ SG1 ఈక్వల్స్ టు SF2 plus X2 into SG2 minus SF2. This is the formula of the alternate solution. Where SG1 equals to మనకి ఎంత ఇచ్చా చూడండి, SG1 వాల్యూ వచ్చేసి 6.6 అండ్ SF2 ఈక్వల్స్ టు 1.361. X2 వాల్యూ కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేసాం కాబట్టి 0.869. నెక్స్ట్ SG2 వచ్చి 7.298, SF2 ఈక్వల్స్ టు 1.361. This is the values of the alternate solution. ఇక్కడ alternate solution లో కూడా మనం X2 అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఇందాక వాల్యూ ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేసాం, X2 వాల్యూ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. ఇక్కడ కూడా మనం ఆల్టర్నేట్ సొల్యూషన్ టు ఫైండ్ ద X2 వాల్యూ. ఎందుకంటే ఇక్కడ X2 వాల్యూస్ అనేది వాటి యొక్క డ్రైనెస్ ఫ్రాక్షన్స్ ఎంత, ఆ స్ట్రీమ్లో వాటి యొక్క డ్రైనెస్ ఫ్రాక్షన్స్ ఎంత, లేకపోతే వాళ్ళ యొక్క క్వాలిటీ ఎంత అనేది మనం మెజర్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఆల్టర్నేట్ సొల్యూషన్ ఇక్కడ X2 వాల్యూ, ఇందాక వచ్చిన X2 వాల్యూ అనేది మనం కన్సిడర్ చేయం. వేర్ X2 ఈక్వల్స్ టు మనకి ఈ వాల్యూస్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఎంత వచ్చింది, X2 వాల్యూ ఈక్వల్స్ 0.892 అనేది డ్రైనెస్ ఫ్రాక్షన్ వచ్చింది. మనం ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే మామూలుగా చేసినా కూడా మనకి ఎంత వస్తుంది 0.892 అనేది X2 వాల్యూ వచ్చింది. కానీ ఇక్కడ ఆల్టర్నేట్ సొల్యూషన్ చేసినా కూడా మనకి ఏమొచ్చింది 0.892 అనేది వాల్యూ అనేది వచ్చింది. ఇక్కడ కానీ చూసుకున్నట్లయితే మనం ఎంత వాటికి చేసిన ప్రాబ్లం మనకి ఫుల్ మార్క్స్ ఇస్తారు. నెక్స్ట్ ఇది కూడా చేసిన మనకి అది కానీ ఇది కానీ ఈ రెండింటిలో ఎక్కడి నుంచి అంటే ఎంట్రోపీ బిఫోర్ ఎక్స్పాన్షన్ ఈక్వల్స్ టు ఎంట్రోపీ ఆఫ్టర్ ఎక్స్పాన్షన్ చేసాం కదా, అక్కడ నుంచి ఇవి X2 ఈక్వల్స్ టు మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. ఇక్కడ ఆల్టర్నేట్ సొల్యూషన్ డైరెక్ట్ చేసేసిన మనకి ప్రాబ్లమ్స్ అవుట్ ఆఫ్ మార్క్స్ ఇచ్చడానికి అవకాశాలు ఉన్నాయి. మనకి అదే కదా కనుక్కోమని లాస్ట్లో డ్రైనెస్ ఫైనల్ క్వాలిటీ ఆఫ్ ద స్టీమ్ అనేది కనుక్కోమన్నారు కదా. ఫైనల్ క్వాలిటీ ఆఫ్ ద స్ట్రీమ్ అనేది కనుక్కుంటే మనకి సమ్ వాల్యూ అనేది వచ్చింది. నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్లయితే ఇంకో ప్రాబ్లం చూద్దాం. ఇంకొక మోడల్, అదే ఐసెంట్రోపిక్ ప్రాసెస్లో ఇంకొక మోడల్ అనేది చూద్దాం. ఇఫ్ ద 1 kg stream of pressure of 4 bar at a dryness fraction of 0.9 expands adiabatically in a cylinder to pressure of 1 bar, find the work done on the piston. There assume the expansion followed a law of the types PV power n equals to constant.
find the value of the n, find the index n, where check the formula values of the work done by the using values of n. అంటే ఇక్కడ కానీ చూసుకున్నట్లయితే మనం ఈ అడియాబాటిక్ ప్రాసెస్లోనికి మనకి ఈ ప్రాబ్లం అనేది వచ్చింది అని ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఎగ్జామ్స్లో వేర్ పీవీ పవర్ ఎన్ ఈక్వల్స్ టు కాన్స్టెంట్ అనేది మనకి ఆ వర్డ్ అనేది మనకి ప్రాబ్లమ్స్లో ఇస్తారు. అప్పుడు ఆ పీవీ పవర్ ఎన్ ఈక్వల్స్ టు ఇచ్చినప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనకి ఇది పలానా ప్రాసెస్ నుంచి వచ్చింది, పలానా అడియాబాటిక్ ప్రాసెస్ నుంచి ఈ ఫార్ములా అనేది మనకి వచ్చింది అనేది మనం పలానా అడియాబాటిక్ ప్రాసెస్ నుంచి మనకి ప్రాబ్లం అనేది వచ్చిందని ఈజీగా మనం గెయిన్ చేయొచ్చు. చూడండి ఇప్పుడు కానీ చూసుకున్నట్లయితే ఒకసారి చూద్దాం ఏమేమి ఇచ్చారు. గివెన్ డేటా 1 kg ఆఫ్ మాస్ అనేది 1 kg ఆఫ్ స్టీమ్ ఇచ్చారు. మాస్ m ఈక్వల్స్ టు 1 kg. నెక్స్ట్ ప్రెజర్ P1 ఈక్వల్స్ టు 4 bar and dryness fraction x1 equals to 0.9 and pressure P2 equals to 1 bar అనేది మనకి ఇచ్చారు. అదే మనకి ఇచ్చింది ప్రెజర్ P1 ఇచ్చారు, P2 ఇచ్చారు. నెక్స్ట్ డ్రైనెస్ ఫ్రాక్షన్ x1 ఈక్వల్స్ టు 0.9 అన్నారు. ప్రెజర్ చూడండి ఈ వాల్యూస్ అనేది మనం ఎక్కడి నుంచి రాసుకున్నామంటే ప్రెజర్ P1 దగ్గర P1 వాల్యూ ఎంత ఇచ్చారంటే 4 bar ఇచ్చారు, P2 ఈక్వల్స్ టు 3 bar ఇచ్చారు. ఈ 4 bar దగ్గర మనం ఎస్జీ వాల్యూ ఎంత, ఎస్ఎఫ్ వాల్యూ ఎంత, మనకి ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ చేసుకుంటూ అవసరం. బై స్టీమ్ టేబుల్ బుక్ ఒకసారి ఓపెన్ చేసుకొని చూసుకున్నట్లయితే మనకి ఈ వాల్యూస్ అనేవి మనకి ఉంటాయి. ఈ పీ వాల్యూస్ అనేవి మనకి స్టీమ్ టేబుల్ బుక్లో ఉంటాయి. ఎలా చూసుకోవాలంటే మనం ప్రెజర్ P1 దగ్గర ప్రెజర్ P1 మీన్స్ ఇనిషియల్ ప్రెజర్ P1 ఈక్వల్స్ టు ఎంత ఇచ్చారు మనకి 4 ఇచ్చారు, అంతే కదా ఇచ్చింది. ఇనిషియల్ ప్రెజర్ P1 ఈక్వల్స్ టు 4. ఈ 4 దగ్గర మనకి ఏ వాల్యూస్ చూసాలంటే సాచురేటెడ్ వాటర్ అండ్ సాచురేటెడ్ ప్రెజర్ టేబుల్ స్టీమ్ టేబుల్ బుక్ అని చూసుకున్నట్లయితే ఏంటిదంటే సాచురేటెడ్ వాటర్ అండ్ సాచురేటెడ్ స్టీమ్లో మనకి ఏముంటాయంటే ఈ ఎస్జీ వాల్యూస్ ఉంటాయి, ఎస్ఎఫ్ వాల్యూ ఉంటాయి, టీజీ వాల్యూస్ ఉంటాయి, ఎస్ఎఫ్ వాల్యూ, హెచ్ఈఎఫ్జి ఈ వాల్యూస్ అన్నీ ఉంటాయి. ఎక్కడ ప్రెజర్ P1 ఈక్వల్స్ టు ఇనిషియల్ ప్రెజర్ P1 ఈక్వల్స్ టు 4 bar దగ్గర. నెక్స్ట్ ఫైనల్ ప్రెజర్ P2 ఈక్వల్స్ టు ఈ వాల్యూ దగ్గర ఈ వాల్యూస్ అన్నీ ఉంటాయి. టీజీ, హెచ్ఈఎఫ్, హెచ్ఎఫ్జి, హెచ్జి అండ్ ఎస్ఎఫ్ అండ్ ఎస్జి ఈ వాల్యూస్ అన్నీ కూడా మనకి ప్రెజర్ P2 ఈక్వల్స్ టు 3 bar దగ్గర ఈ వాల్యూస్ అన్నీ ఉంటాయి. మనం అన్ని ప్రాబ్లమ్స్లోనే చేస్తున్నాం కదా, కొంచెం ఫాస్ట్గా వెళ్ళిపోదాం. ఇక్కడ చూడండి అసలు అడియాబాటిక్ ప్రాసెస్లో ఎంట్రోపీ బిఫోర్ ఎక్స్పాన్షన్ ఈక్వల్స్ టు ఎంట్రోపీ ఆఫ్టర్ ఎక్స్పాన్షన్ అనుకుంటున్నాం కదా. ఎంట్రోపీ బిఫోర్ ఎక్స్పాన్షన్కి మనం ఫార్ములా ఏం రిప్రజెంట్ చేసుకుంటున్నాము, SF1 ప్లస్ x1 ఇంటూ HEFG1 బై TG1 ఈక్వల్స్ టు SF2 ప్లస్ x2 ఇంటూ HEFG2 బై TG2. దిస్ ఈజ్ అ ఫార్ములా ఆఫ్ ద అడియాబాటిక్ ప్రాసెస్ అని చెప్పుకున్నా లాస్ట్ ప్రాబ్లంలో కూడా మనం. ఎంట్రోపీ బిఫోర్ ఎక్స్పాన్షన్ మీన్స్ దిస్ ఈజ్ SF1 ప్లస్ x1 ఇంటూ HEFG1 బై TG1 ఈక్వల్స్ టు ఎంట్రోపీ ఆఫ్టర్ ఎక్స్పాన్షన్ ఈక్వల్స్ టు SF2 ప్లస్ x2 into HEFG2 by TG2. This is the before expansion and after expansion formulas. ఇక్కడ కానీ చూసుకున్నట్లయితే మనకి SF1 ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది, ప్రెజర్ P బార్ దగ్గర SF1 వాల్యూ అనేది మనకి వస్తుంది. అండ్ నెక్స్ట్ x1 డ్రైనెస్ ఫ్రాక్షన్ వాల్యూ మనకి ప్రాబ్లంలో ఇచ్చారు. నెక్స్ట్ HEFG1 అంటే ప్రెజర్ P బార్ దగ్గర HEFG1 వాల్యూ ఎంత అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. నెక్స్ట్ TG1 వాల్యూ కూడా ప్రెజర్ P1 ఈక్వల్స్ టు 4 bar దగ్గర TG వాల్యూ కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. ఇక్కడ ఏమేమి ఫైండ్ అవుట్ చేసాం, SF2 ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. ఇక్కడ ప్రెజర్ P2 దగ్గర SF2 వాల్యూ ఎంత అనేది చూసాం. నెక్స్ట్ x2 అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. x2 అనేది మనం ఎందుకంటే మనకి డ్రైనెస్ ఫ్రాక్షన్ x1 వాల్యూ ఇచ్చారు అండ్
డ్రైనెస్ ఫ్రాక్షన్ అనేది x2 వాల్యూ ఇచ్చారు, x2 వాల్యూ ఇవ్వలేదు కాబట్టి టు ఫైండ్ అవుట్ ద x2 వాల్యూ. మరి x2 వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. నెక్స్ట్ ఏం మిగిలింది ఇక్కడ హెచ్ఈఎఫ్జీ2. హెచ్ఈఎఫ్జీ2 ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? ప్రెజర్ P2 ఈక్వల్స్ టు మనకి ఎంత ఇచ్చారు? 3 బార్ ఇచ్చారు. ఈ 3 బార్ దగ్గర హెచ్ఈఎఫ్జీ2 వాల్యూ ఎంత అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. నెక్స్ట్ టీజీ2 కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. ప్రెజర్ 3 బార్ దగ్గర టీజీ2 వాల్యూ ఎంత అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. ఇక్కడ చూడండి హెచ్ఎఫ్1 వాల్యూ ఎంత అంటే 1.776. నెక్స్ట్ హెచ్1 మనకి 0.9 అని మన ప్రాబ్లంలో ఇచ్చారు. నెక్స్ట్ హెచ్ఎఫ్జీ1 అంటే 2132.9 బై టీజీ1 అంటే 416.6. దిస్ ఈస్ ద ప్రెజర్ P1 దగ్గర. అదే ప్రెజర్ P2 దగ్గర ఎస్ఎఫ్2 వాల్యూ ఎంత అంటే 1.303. నెక్స్ట్ x2 వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. హెచ్ఎఫ్జీ2 అనేది 2257.9. నెక్స్ట్ టీజీ2 ఈక్వల్స్ టు 372.63. టీజీ2 ఈక్వల్స్ టు 372.63 అనే మనకి వాల్యూస్ అనేవి వచ్చాయి. ఈ వాల్యూస్ అన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. ఎక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం? ఈ ఈక్వేషన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. ఈ ఈక్వేషన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకి చూడండి ఎస్ఎఫ్1 అంటే 1.776 ప్లస్ నెక్స్ట్ x1 అంటే 0.9 ఇంటూ హెచ్ఈఎఫ్జీ1 అంటే ఎంత? 2132.9 బై టీజీ1 వాల్యూ ఎంత? 416.6 ఈక్వల్స్ టు ఎస్ఎఫ్2 అంటే 1.303 ప్లస్ x2 వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. నెక్స్ట్ హెచ్ఎఫ్జీ2 వాల్యూ ఎంత? 2257.9 బై టీజీ2 వాల్యూ ఎంత? 372.63. ఇక్కడ మన ఈక్వేషన్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకి ఈక్వేషన్ ఇలా వచ్చింది. ఇప్పుడు చూడండి ఈ మల్టిప్లై చేయండి. ఫస్ట్ 0.9 ఇంటూ 2132.9 బై 416.6 అనేది మనం మల్టిప్లై చేస్తే ఎంత వస్తుంది చూడండి ఒకసారి. వచ్చిన దాన్ని ప్లస్ 1.766కి యాడ్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది మనకి? 6.3838 అనే వాల్యూ వచ్చింది. 6.3838 ఈక్వల్స్ టు 1.303 ప్లస్ ఇది చూడండి ఈ వాల్యూ వచ్చింది 2257.9 బై 372.6. ఈ వాల్యూ చేస్తే ఎంత వస్తుంది? 6.059 ఇంటూ x2. ఇప్పుడు ఈ ఈక్వేషన్ చేసినట్లు ఏమవుతుంది? 6.3838 ఇది ఈక్వల్స్ టు యోధులకు వస్తే ఏమవుతుంది? మైనస్ అవుతుంది. కాబట్టి 6.3838 మైనస్ 1.303 బై 6.059 ఈక్వల్స్ టు x2. అదేనా మనకు వచ్చిందా? ఇక్కడ చూద్దాం. చూడండి 6.3838 మైనస్ 1.303 బై 6.059 చేసే వాల్యూ ఎంత వచ్చింది మనకి? 5.080 బై 6.095 వాల్యూ వచ్చింది. ఈ వాల్యూ చేస్తే మనకి x2 వాల్యూ ఎంత? 0.84. వేర్ డ్రైనెస్ ఫ్రాక్షన్ x2 ఈక్వల్స్ టు ఎంత వచ్చింది మనకి? 0.84 అనేది వచ్చింది. మనకి ఏమి ఇచ్చారు? ఎట్ కండిషన్లో ప్రెజర్ 4 బార్ ఇచ్చారు, డ్రైనెస్ ఫ్రాక్షన్ ఏమి ఇచ్చారంటే 0.9 ఇచ్చారు. ప్రెజర్ 4 బార్ ఇచ్చి డ్రైనెస్ ఫ్రాక్షన్ 0.9 ఇస్తే మన హెచ్1 ఈక్వల్స్ టు ఫార్ములా ఏంటి? హెచ్1 ఈక్వల్స్ టు హెచ్ఎఫ్1 ప్లస్ x1 ఇంటూ హెచ్ఎఫ్జీ1. దిస్ ఈస్ ద హెచ్ఎఫ్1 వాల్యూ ఈజ్ 604.7, x1 వాల్యూ ఈజ్ 0.9, నెక్స్ట్ హెచ్ఎఫ్జీ1 వాల్యూ ఈజ్ 2132.9. ఈ వాల్యూస్ అన్ని ఈ ఈక్వేషన్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసే హెచ్1 వాల్యూ ఎంత వచ్చింది? 2524.31 కిలో జౌల్ పర్ కేజీ అనే దానికి వచ్చింది. అండ్ అలానే మనకి ప్రెజర్ P2 ఈక్వల్స్ టు 1 బార్ ఇచ్చారు. మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసాం x2 ఈక్వల్స్ టు 0.84 దగ్గర మనకి హెచ్2 వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. హెచ్2 వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఫార్ములా ఏంటి? హెచ్ఎఫ్2 ప్లస్ x2 ఇంటూ హెచ్ఎఫ్జీ2. దిస్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఆఫ్ ద హెచ్2. వేర్ హెచ్2 ఈక్వల్స్ టు మనకి హెచ్ఎఫ్2 వాల్యూ వచ్చేసి 417.5, x2 వాల్యూ 0.84, హెచ్ఎఫ్జీ2 వాల్యూ వచ్చేసి 2257.9. ఈ మొత్తం క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది మనకి? హెచ్2 వాల్యూ 2314.136 కిలో జౌల్ పర్ కేజీ అనేది మనకి వచ్చింది. వేర్ u1 ఈక్వల్స్ టు మనం u1 కొనుక్కోవాలంటే హెచ్1 వాల్యూస్ కూడా కావాలి కాబట్టి మనం చేంజ్ ఇన్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ u1 అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. u1 కి ఫార్ములా ఏంటంటే h1 మైనస్ 10 స్క్వేర్ ఇంటూ p1 x1 vg1. దిస్ ఇస్ ద ఫార్ములా ఆఫ్ ద చేంజ్ ఇన్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ. కాబట్టి చేంజ్ ఇన్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీలో మనకు p1 తెలుసు, x1 తెలుసు, vg1 తెలుసు, కానీ h1 తెలియదు.
H1 తెలియదు కాబట్టి ఇక్కడ చూడండి H1 అండ్ H2 వాల్యూస్ కనుక్కున్నాం. H1కి ఫార్ములా ఏంటంటే HF1 ప్లస్ X1 ఇంటూ HFG1 అని కనుక్కున్నాం. నెక్స్ట్ అలానే H2కి ఫార్ములా వచ్చేసి HF2 ప్లస్ X2 ఇంటూ HFG2 అనేది మనం కనుక్కున్నాం. అందుకే ఇక్కడ H1 వాల్యూస్ అండ్ H2 వాల్యూస్ అనేది కనుక్కున్నాం. ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ U1 ఇన్ చేంజ్ ఇన్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ U1 అండ్ U2 ఈక్వల్స్ టు U1 ఫార్ములా ఏంటంటే H1 హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ 10 స్క్వేర్ ఇంటూ P1 V1 ఇంటూ P1 VG1 into X1. This is the formula of the internal change in internal energy, where H1 equals to మనం ఎంత ఫైండ్ అవుట్ చేసి ఇక్కడ మనకి ఎంత వచ్చింది H1 equals to 2524.31 వచ్చిందా రాలేదా? ఇక్కడ H1 equals to 2524.31 అనేది వచ్చింది. 31 P1 వచ్చేసి మనకి 4 ప్రెజర్ P1 equals to 4 bar, X1 is 0.9, VG1 అంటే మన సాచురేటెడ్ టెంపరేచర్ దగ్గర మన VG1 వాల్యూ అక్కడ నుంచి తీసుకుంటున్నాం బై యూజింగ్ స్టీమ్ టేబుల్ బుక్ నుంచి తీసుకుంటున్నాం. VG1 వాల్యూ వచ్చేసి 0.4622. ఇక్కడ ప్రెజర్ P ఈక్వల్స్ టు 4 బార్ దగ్గర. ఇప్పుడు ఈ U1లో వాల్యూస్ అన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. H1 వాల్యూ వచ్చేసి 2524.31 minus 10 square into P1 వాల్యూ ఎంత 4 బార్ ఇంటూ X1 అంటే 0.9, నెక్స్ట్ VG1 అంటే 0.4622, వేర్ U1 ఈక్వల్స్ టు 2357.92 కిలోజౌల్ పర్ కేజీ అనేది మనకి వచ్చింది. అలానే U2 కూడా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. U2 ఫార్ములా ఏంటంటే H2 minus 10 square into X2 into VG2. దిస్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఆఫ్ ద చేంజ్ ఇన్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ U2. అలానే మనకి H2 వాల్యూస్ తెలుసు 10 స్క్వేర్. ఈ వాల్యూస్ అనేది మనకి H2 వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. P2 వాల్యూ, X2 వాల్యూ, VG2 వాల్యూస్ ఎక్కడి నుంచి వస్తాయంటే ప్రెజర్ మనకి ఎంత ఇచ్చారు, ప్రెజర్ వచ్చేసి మనకి 1 బార్ ఇచ్చారు. 1 బార్ దగ్గర ఈ వాల్యూస్ అన్ని చూడండి P2, X2 అండ్ VG వాల్యూస్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. ఈ వాల్యూస్ అనేది దీంట్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకి U2 వాల్యూ ఎంత వచ్చింది 2171.86 కిలోజౌల్ పర్ కేజీ అనేది మనకి U2 వాల్యూ వచ్చింది. వేర్ వర్క్ డన్ W ఈక్వల్స్ టు U1 మైనస్ U2. ఎందుకు అడియాబాటిక్ ప్రాసెస్లో వేర్ Q ఈక్వల్స్ టు W ప్లస్ U2 మైనస్ U1 అని చెప్పుకున్నాం. వేర్ Q ఈక్వల్స్ టు W ప్లస్ U2 మైనస్ U1 అని చెప్పుకున్నాం కాబట్టి వేర్ అడియాబాటిక్ ప్రాసెస్లో వేర్ Q ఈక్వల్స్ టు 0, అప్పుడు ఇక్కడ ఏం మిగులుతుంది మనకి W Q ఈక్వల్స్ టు 0, వేరే W అనేది ఈక్వల్స్ టు తీసుకొని వస్తే ఏమవుతుంది U1 మైనస్ U2 అనేది మిగులుతుంది. అప్పుడు వర్క్ డన్ W ఈక్వల్స్ టు మనకి ఫార్ములా ఏంటి U1 మైనస్ U2. U1 అంటే వాల్యూ ఎంత 2171. U1 వాల్యూ వచ్చేసి 2357.92 మైనస్ 2171.86. ఈ వాల్యూ చేస్తే W ఈక్వల్స్ ఎంత వచ్చింది మనకి 186.06 కిలోజౌల్ పర్ కేజీ. 186.06 కిలోజౌల్ పర్ కేజీ అనేది మనకి వచ్చింది. ఇంకా ఏం కనుక్కోవాలి మనం, వాళ్ళు ఇచ్చారు అజ్యూమింగ్ ద ఎక్స్పాన్షన్ ఫాలోస్ ద లాస్ ఆఫ్ PV పవర్ N ఈక్వల్స్ టు కాన్స్టెంట్ అని వాళ్ళు మనకి ప్రాబ్లంలో ఇచ్చారు. అప్పుడు మనం ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, వేర్ P1 V1 అంటే ఏం రాసుకోవచ్చు అంటే X1 VG1, వేర్ X1 V1 ఈక్వల్స్ టు X1 ఇంటూ VG1 అని రాసుకోవచ్చు. వేర్ P1 X1 VG1 హోల్ పవర్ N ఈక్వల్స్ టు P2 ఇంటూ X2 VG2 పవర్ N అని రాసుకుంటే ఆర్ N ఈక్వల్స్ టు ఏమని రాసుకోవచ్చు అంటే చూడండి వేర్ N ఈక్వల్స్ టు N ఈక్వల్స్ టు log C ఆఫ్ P1 బై P2 బై log C ఆఫ్ X2 ఇంటూ VG2 బై X1 ఇంటూ VG1 అని రాసుకోవచ్చు. అదే కదా మనం ఇక్కడ రాసుకుంది, చూడండి ఇక్కడ మనం రాసుకుంది అదే కదా. వేర్ N ఈక్వల్స్ టు log C ఇంటూ P1 బై P2 బై log E ఇంటూ X2 ఇంటూ VG2 బై X1 ఇంటూ VG1 అని రాసుకున్నాం. ఇప్పుడు చూడండి మనకి 2.3 ఇంటూ log E, దిస్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ log, అండ్ P1 వాల్యూ తెలుసు, P2 వాల్యూ తెలుసు, X2 వాల్యూ తెలుసు, VG2 వాల్యూ తెలుసు, X1 వాల్యూ తెలుసు, ఈ వాల్యూస్ అన్నీ తెలుసు కాబట్టి మనం ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. ఈ వాల్యూస్ అన్ని తెలుసు కాబట్టి X2 VG2 చూడండి X1 VG1 వాల్యూ తెలుసు కాబట్టి 2.3 ఇంటూ P2 అంటే 4, P1 అంటే 1 బై VG2 X2 ఇంటూ VG2, X2 అంటే 0.84 ఇంటూ 1.6937 బై X1 ఇంటూ VG1 0.9 ఇంటూ 0.4622.
ఇప్పుడు చూడండి, ఈ వాల్యూ అంతా మనకి చేస్తే, ఈ వాల్యూ పైన వాల్యూ చేస్తే మనకి ఎంత వచ్చింది, 1.38629 వచ్చింది. నెక్స్ట్ కింద వాల్యూ చేస్తే ఎంత వచ్చింది, 1.22968. ఈ వాల్యూ మొత్తం మనం క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తే వేరే n ఈక్వల్స్ టు 1.127. అదే మనం ఏం చెప్పుకున్నాం, n ఈక్వల్స్ టు డ్రైనేజ్ ఫ్రాక్షన్ 1.137 అని చెప్పుకున్నాం. అదే సాచురేటెడ్ టెంపరేచర్ 1.3 అంటే అప్రాక్సిమేట్గా n వాల్యూ ఈజ్ గివెన్ దేర్. n వాల్యూ అప్రాక్సిమేట్గా మనకు వచ్చింది కాబట్టి అప్రాక్సిమేట్గా మన n వాల్యూ అనేది వచ్చింది. వేర్ వర్క్ డన్ W ఈక్వల్స్ టు P1x1 Vg1 మైనస్ P2x2 Vg2 బై n-1 అని చెప్పుకున్నామా లేదా మనం అడియాబాటిక్ ప్రాసెస్ చెప్పుకునేటప్పుడు? ఇక్కడ మనకి ఈ వాల్యూస్ అన్ని మనకి చూడండి, P1 తెలుసు, x1 తెలుసు, Vg1 వాల్యూ తెలుసు, P2 తెలుసు, x2 తెలుసు, Vg2 వాల్యూ తెలుసు, n వాల్యూ తెలుసు. కాబట్టి ఈ ఈక్వేషన్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకి W వాల్యూ ఎంత వచ్చింది, 189.9 కిలో జౌల్ పర్ కేజీ. W ఈక్వల్స్ ఎంత వచ్చింది, 189.9 కిలో జౌల్ పర్ కేజీ అనేది మనకి వచ్చింది. ప్లీజ్ అదే కదా మనకు లాస్ట్లో కొనుక్కోమంది వాళ్ళు, అదే కదా మనకి ఏం కనుక్కోమన్నారు లాస్ట్లో, ఫైండ్ ద వాల్యూస్ ఆఫ్ ఇండెక్స్. n వాల్యూ కనుక్కున్నాం, చెక్ ద ఫార్ములా వాల్యూస్ ఆఫ్ ద వర్క్ డన్ బై యూజింగ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ n. బై యూజింగ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ n అంటే ఇది బై యూజింగ్ ద n వాల్యూతో మనం యూజ్ చేసుకుని వర్క్ డన్ ఎంత అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. Thank you. Next class we will discussing the topic is throttling process. Next class we will discuss. Thank you.